دعوتك ثانية العاقبة دار المحمود لك محسن بصرف الأفضل في كل موطن وتكون ومنها قاسم دادنا في عبادك وشاق موسى وانصر أهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المهسوس منك بأعجب الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة بربه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونوصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تباهي لنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقرباتنا بجميع وحسيننا وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا حبيبك ويتعالينا وتتقبل منا ما تهب به من نياتنا وأعمالنا آمين وتجعلنا من حضرة الحاج الحبيب من الحاضرين آمين وفي طرائق اتباعه من السالكين آمين ولحقك وحقه من المعدل ولأهلك من الهادي اللهم إنا لنا نغفر بحمدك خاصة فلا تهدنا وجنود جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيدنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تغامر مذنبا منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما شاء والمعلم بما وأن تجعلنا نصر هذا الحبيب ووازر آمين وظاهر آمين وأسلف وجهة أولادنا ووالدينا آمين ووالدينا آمين جميع المسلمين والمسلمات آمين والمؤمنات آمين وأجمع يدي لقومك الطيب منصورا ومعالم الإسلام والإيمان لأهلها معمورا معنى وسورة آمين اللهم قربة المظلومين آمين وابني إلى المدين آمين واغفر للمجرمين آمين وتقبل توبة التائبين آمين وسبحانك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المرتدين والظالمين وارزق الأسد والحق في جميع النواهي والأخبار وأجرهم بتأييد من ابنك ونسل على المعاندين من المنافقين والكفار آمين واجعلنا يا ربي بالرزق الحكيم من جميع آمين والرزق المكين من الذنوب والخطايا آمين وإنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفتنا فتوفنا المسلمين المؤمنين واهتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن لديه مرجع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Sampai gak itu? Sampai pas habis volumenya sampai volumenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa Sayyidil Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad wa ala ma nawa Al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi wa ala ma nawa Al-Habib Abu Bakar Muhammad al-Sagaf
وعلى ما نوى الحفظ بن شهاب وعلى ما نوى شيخنا الحفظ عمر بن حفيظ وعلى ما نوى الشيخ الغزالي وعلى ما نوى الشيخ عبد المعطي محمد بن عمر النووي البنتني وعلى ما نوى الشيخ الإمام جلال بن سود على هذه النية وعلى كل نية صالحة وشام بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال وينوي به الشكر على نعمة العقل وصحة البدن ولا ينوي به إقبال الناس ولا استجلاب حطام الدنيا والكرامة عند السلطان وغيره. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan dengan keutamaan talabul ilmi atau keutamaan mencari ilmu. Dikatakan oleh pengarang kitab rahimahullah ta'ala Al-Imam Al-Ghazali wa yanwi bihi syukra, dan sepantasnya orang itu ketika mencari ilmu dia meniatkan adalah untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'matil aqli, atas nikmat akal. Karena kan perbedaan kita dengan makhluk yang lain itu akal. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman afala ta'qilun. Itu Allah yukhatib kita, bicara kepada kita, wahai hamba-hambaku, apakah kalian belum tiba saatnya untuk berfikir atau menggunakan akal? Maka disebutkan oleh Nabi SAW di antara permata yang Allah sembunyikan di badan atau tubuh anak turunan Adam itu akal. Itu adalah salah satu permata yang paling berharga. Orang bisa diterima dalam urusan dunia karena akalnya. Orang bisa dapat kedudukan karena akalnya. Orang bisa dapat harta dunia karena akalnya. Orang bisa dihormati karena akalnya lagi. Orang kalau hilang akalnya, dia gila, siapa yang bisa ngargain dia? Lah urusan dunia bisa dicari, lah urusan akhirat dia bisa diterima amal ibadahnya. Di masyarakat pun dia akan akan dikucilkan karena hilang akalnya. Oleh karenanya disitulah ketika kita mencari ilmu, niatkanlah alhamdulillah Allah masih kasih saya akal, masih bergerak datang ke majelis ilmu, masih dengerin guru, masih bisa tangkap omongan guru. Alhamdulillah kita bersyukur masih punya akal. Maka dalam hal itu dengan bersyukur, dengan menghadir majelis ilmu karena nikmat akal, Allah akan memberikan kita kecerdasan. Makanya banyak orang berpikir atau bertanya, ini banyak nih, apalagi anak-anak anak-anak pesantren. Adakah doa khusus untuk kita bisa cerdas, bisa gampang ngafalin sesuatu? Emang banyak doa diajarkan sama ulama-ulama. Bahkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib ada juga doa. Cuman nomor satu selain doa itu adalah cobalah setiap hadir majelis dalam hati bersyukur, alhamdulillah Allah masih berikan saya akal. Coba syukurin deh. Apa kata Allah? La in syakartum, bersyukur dengan nikmat akal pasti Allah tambah kecerdasannya. Itu kan jarang kita mikir ke situ. Apa-apa minta doanya. Datang ke kiai-kiai minta doa dong biar cepet ngafalin. Doa-doa itu hanya ngebantu. Tapi keutamaan daripada sebelum doa adalah diri kita. Seperti halnya datang ke guru, ke ulama, pengen anak menjadi soleh.
tapi di rumah nggak pernah diajarkan apa? Poin-poin utama. Nggak pernah diajarkan sholat, nggak pernah diajarkan akhlak. Datang ke kiai minta diusap palanya biar anaknya rajin sholat. Kan ngawur. Maksudnya dimulai dulu dari diri kita. Di samping kita minta doa, cobalah setiap hadir majelis berdoa kepada Allah dari hati. Alhamdulillah, kamu masih apa? Ya Allah, kamu masih memberikan apa? Aku nikmatul akal. Insya Allah dengan sering begitu Allah tambah kecerdasannya. Wala in kafartum inna adzabi. Kalau kita nggak pernah bersyukur, semakin bego, nggak nutup kemungkinan suatu saat apa? Gila gitu. Karena nggak pernah bersyukur atas nikmatul akli atau nikmatul akal. Wa sihhatil badani. Dan ketika kita menghadiri majelis ilmu, cobalah kita bersyukur kepada Allah. Di samping nikmatul akal, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatul sihhatul badani. Nikmat badan kita sehat. Sakit gimana bisa hadir majelis? Sakit gimana mau fokus menghadiri majelis ilmu, mendengarkan apa? Penjelasan. Walaupun ente paksain lagi sakit, sulit ente dapat ilmu yang apa? Yang bisa dicerna. Tapi pahala hadir majelis sudah pasti dapat. Sehat sakit dapat semua. Cuman untuk mencerna, sulit coba deh. Migrain lagi luar biasa, otak kita, kepala kita sakit luar biasa. Hadir majelis, ya kan kembali lagi ke orangnya. Kalau orangnya punya keyakinan sih hadir majelis bisa sembuh, ya sembuh dia. Kita ngomong secara awam ya, secara umum. Dalam kondisi begitu hadir, bagaimana bisa fokus? Udah pasti nggak fokus. Untuk dapat pahala hadir, udah pasti. Cuman fokus nggak mungkin. Makanya cobalah setiap kita hadir dalam kondisi sehat, bersyukurlah dengan nikmatus sehat. Makanya kata Rasulullah SAW, iqtanim khamsan qabla khamsin. Cobalah kita ini selalu apa? Mengutamakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Di antaranya apa? Sehat qabla maradik. Sehatmu sebelum sakitmu. Lagi sehat banyakin beramal. Hadir majelis, sedekahnya Masya Allah rajin, berbuat selalu apa? Kebaikan ke orang, mumpung sehat. Jangan kita berpikir semua pakai logika. Makanya berkali-kali bilang jangan pernah ngukur hidup pakai logika kita. Kita ini orang beriman, beda sama orang kafir. Orang beriman itu bicara atau berpikir dengan hati, bukan dengan akal. Akal hanya untuk apa? Memperoleh apa? Apa yang ada di hati. Memproses apa yang ada di hati kita itu akal kita. Awalnya pakai hati. Makanya kan logika kita. Saya ini dengan keadaan sehat walafiat sering beramal. Saya takut miskin. Kalau saya ngeluarin duit terus, miskin saya, nggak bisa ngumpulin duit saya. Itu akal Anda bicara, Anda nggak beriman. Kalau Anda beriman nggak pakai apa? Nggak pakai akal, pakai iman. Itulah Nabi bilang zaman sekarang orang udah pudar imannya kepada Allah. Dengar ulama-ulama ngomong begini, dia suka ngomong apa dalam hatinya? Ya nggak masuk ke akal juga, tetap yang namanya ngirit-ngirit perlu. Nggak bisa. Ente ngirit-ngirit susah hidup ente. Dijamin sama Allah. Cuman kalau ente sering berbuat, hadir majelis taklim lagi sehat, dipaksakan. Mau kondisi apapun dia hadir. Insya Allah dunia pun ngikut. Dalam kondisi keuangan lagi ngaco, hadir majelis diniatin. Ya Allah mudah-mudahan dengan keberkahan hadir majelis ilmu, malaikat yang hadir, orang soleh yang hadir, urusan saya apa? Kamu mudahkan, dimudahin sama Allah, tergantung niat ente semua. Nah, kalau niat kita semua masih pakai logika, pakai akal, sulit hidup ente. Akal kita digunakan tapi nggak pakai hati. Itulah bedanya. Orang beriman itu selalu berpikir dengan apa? Dengan hati dulu, akal baru memproses. Makanya kan di situ kalau orang-orang sufi, orang-orang ahli tarekat, kalau bicara Anda harus berpikir dan punya perasaan dengan hati, jangan pakai otak. Kalau pakai otak, cobalah kita lihat deh. Anda bukan nantangin cuman Anda lihat sesuai dengan syariat. Ente pakai otak ente sekarang deh, mulai sekarang. Jangan pakai iman. Lihat kondisi hidup ente. Apa yang tercapai? Nggak akan ada. Nggak akan ada yang tercapai. Cuman kalau pakai iman, banyak yang akan tercapai. Makanya kata Nabi SAW, al-imanu hahuna. Nabi kasih isyarat ke dada. Iman tuh di sini, bukan di sini. Bukan di sini tempat iman. Tempat iman di hati, di dada. Maksudnya apa? Semua harus pakai iman dulu.
Otak hanya untuk memproses apa yang apa? Di hati. Semua urusan selain iman juga sama. Sebelum kita bergerak, kita proses dari mana? Dari bisikan dulu, baru ngasih informasi ke otak. Otak ngasih informasi ke apa? Ke tangan. Tangan gerak dalam urusan yang zahir, apalagi yang batin. Cobalah pakai iman semua ya. Nah, nikmatilah sehatul badan dengan sering-sering beramal baik, termasuk sering-sering hadir majelis ilmu. Wala yanwi bihi iqbalun nas. Jangan sekali-kali mencari ilmu hanya tujuannya iqbalun nas, dihormati oleh manusia. Kalau orang-orang tahu gue kiai, pokoknya kalau ada orang kampung bilang gue bukan kiai, gue tersinggung dah. Nah, itu bukan kiai namanya itu. Itu orang gila hormat. Sedangkan Al-Imam Ar-Rifa'i rahimahullah ta'ala bilang apa? Seorang ulama besar nih dalam madhab kita Syafi'iyah. Dibilang u'iddu nafsi minal ma'a Fir'aun, aku hitung diriku bersama Fir'aun di hari kiamat. Jika istri dan keluarga aku pernah bilang kepada mereka bahwa aku orang alim. Kalau sampai keluar dari mulut ane ngomong sama istri sama keluarga, ane ini orang alim. Ane anggap ane ini di hari kiamat bersama Fir'aun. Gimana itu Imam Rifa'i itu? Sehingga dia nggak mau kenalan, nggak mau dikenal sebagai orang ulama besar. Padahal beliau dikenal sebagai orang alim, cuman nggak pernah keluar dari mulutnya. Itu nggak ngargain anak ulama ini, nggak ada dari mulutnya begitu. Ngomong sama bini ya kagak begitu. Dibilang kalau terucap dari mulut saya ke bini saya begitu, saya anggap di hari kiamat saya dibangkitkan bersama Fir'aun. Itulah didikan Nabi Muhammad. Maka disitulah kita terdidik. Jangan pernah punya ilmu hanya kepengen dianggap lebih tahu. Atau punya ilmu sedikit udah sombong aja gayanya udah. Ngerasa paling pinter, paling alim. Yang seumuran sama dia, yang selama ini jadi teman akrab dia, dianggapnya semuanya orang bodoh. Enggak ada yang pantas deketin aneh. Anu udah alim. Ente pada dasarnya bodoh. Karena ulama kita bilang apa? Man da'a annahu aliman fahuwa jahil. Siapa yang bilang dirinya alim, dia adalah orang jahil. Karena di atas ilmu udah pasti ada ilmu. Di atas pengetahuan manusia masih ada pengetahuan apa? Zat yang maha tahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah punya niat ingin dihormati oleh manusia. Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatri rahimahullah ta'ala, dia kan pernah datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia, mau masuk ke salah satu masjid, ada acara, diundang beliau. Pas mau masuk, diarak pakai rabana. Ngamuk Habib Hasan. Ini sosok beliau ya. Di sini nggak masalah kita menghormatin ulama ya. Cuman lihat bagaimana beliau saking takutnya. Diarak pakai rabana, tiba-tiba ngomong apa dia kepada jamaah? Jangan ngarak saya. Kalian ini akan menjadi bara api buat saya di hari kiamat. Saya bukan Rasulullah diarak-arak. Bagaimana akhlaknya seorang wali Allah itu? Bukan berarti kita nggak boleh ngarak tetap menghormatin ulama. Tapi lihat bagaimana dia itu. Nggak mau sampai dimuliain, khawatir dia sombong, padahal jauh dari kesombongan. Habib Hasan Syatri, saya nggak kenal beliau. Satu kota Tarim kenal siapa Habib Hasan Syatri, seorang alim wali Allah. Tapi itulah akhlak-akhlak mereka yang mereka dapat dari guru-gurunya dan nyambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala istijlabil hutamid dunya, dan jangan sekali-kali kamu mencari ilmu agar mendapatkan harta dunia. Dengan gue jadi alim kiai udah ketahuan nih, apalagi ceramah gue cakep. Ceramah gue itu sedikit banyak bisa menghibur, bahkan banyak emak-emak demen sama penyeramahannya. Itu kan meningkat, keseringan diundang lama-lama apa? Semakin terkenal ada taif nanti ujung-ujungnya. Saat kita mengundang antar dulu. Itu dulu aneh diundang tuh lillahi ta'ala. Sekarang beda. Di mana-mana orang nguber anak pengen ngundang, ente berani ngundang aneh berapa duit? Ujung-ujungnya begitu. Maaf, kenapa sekarang maksiat semakin banyak, orang Islam yang murtad banyak, dan Islam semakin pudar, padahal ulamanya banyak. Karena ulamanya nggak sejalan dengan Nabi Muhammad, sama sekali nggak sejalan. Background doang ulama, dohirnya. Maaf, kalau ada seorang ustadz ulama dapat gelar ulama,
dia masuk ke acara TV, tapi acara untuk mengetahui kehidupan seorang artis, dan dia nganggap dirinya artis, ini bukan ulama. Datang pakai kamera, acara-acara artis, datang ke rumah ustazah seandainya, melihat isi rumahnya, potnya aja dari emas, bayangkan ente. Nunjukin lagi, bukan nggak nunjukin. Beda halnya mungkin karena apa? Ke-shot kamera kali, namanya orang ngasih kali, pot emas, bisa jadi. Nggak nunjukin. Bang Bojok tuh, itu pot dari emas itu, jangan macam-macam loh. Itu nggak tahu berapa kilo. Nganggap dirinya ulama begitu. Kalau emang kayak gitu boleh, Sayyidina Abu Bakar Shiddiq nggak bakal nyerahin semua hartanya ke Nabi. Tetap aja beliau kepengen hidup apa? Kaya raya, biar orang lain tahu. Ternyata kagak. Nabi bisa kaya, Nabi bukan orang miskin, Nabi kaya, tapi milih miskin. Makanya beliau itu pernah sekali apa? Supaya sahabat tahu bahwa beliau itu mampu untuk kaya, di akhir hayat beliau kurban dengan 100 ekor unta. 63 dipotong dengan tangannya sendiri, sisanya diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 100 ekor, kalau 1 ekor 25 juta, paling murah sekarang. Kali 100 berapa M? Hitung aja. Itu kurban. Tapi rumahnya kecil, tapi bisa kepegang. Itu Rasulullah. Kenapa Nabi begitu hidupnya? Karena dia tahu rusaknya umat manusia karena harta, khususnya umat Islam. Karena fulus. Sekarang udah kelihatan kan? Bahkan ulama-ulama aja bisa dibayar ilmunya dan apa? Dan imannya. Tergantung fulus. Mereka ini tanggung jawabnya berat di hari kiamat, bahkan di alam kubur sebelum di hari kiamat. Wal karamata inda sultani wa ghairihi, dan jangan sekali-kali dengan mencari ilmu untuk mendapatkan kehormatan di mata pejabat penguasa. Biar gue jadi alim semakin terkenal, pejabat-pejabat kenal gue, buat apaan? Gak ada gunanya ente berilmu. Bahkan ente di hari kiamat bersama Fir'aun, bersama Qarun, bukan sama ulama. Dari awal tujuan ente udah buruk. Maka kata Habib Idrus Al-Jufri, seorang ulama besar di Palu, penyebar Islam juga di Palu, kata beliau apa? Sungguh mulianya seorang ulama yang gak pernah mendatangi pintu seorang penguasa. Dan sungguh mulianya seorang penguasa yang selalu mendatangi pintu para ulama. Jadi ulama nggak pantas nyamperin penguasa. Penguasa yang harus nyamperin ulama, minta pendapat, minta usulan, minta nasihat. Imam Malik bin Anas dikirimin ajudan oleh Harun Rashid. Siapa ini Harun Rashid? Seorang raja zaman itu. Minta Imam Malik ngajar di istana. Ngajarin dia agama di istana. Apa kata Imam Malik bin Anas? Kata beliau, ilmu itu didatangin, bukan ilmu yang datang. Kalau ente mau ilmu, bilangin ke raja. Kalau ente mau ilmu, datang ke sini, bukan aneh yang ke sono. Harus orang Rasyid tersinggung nggak? Nggak tersinggung. Datang ngaji di rumah Imam Malik deh. Imam Malik di atas kursi, dia duduk di bawah. Itu baru raja. Coba sekarang ulama diundang sama pejabat nggak mau datang karena khawatir dia difitnah. Dia lebih baik nggak dekat dengan apa? Pejabat. Udah difitnah macam-macam, dimusuhin, sombong, sok suci. Padahal dia benar. Itu ulama benar sebenarnya. Kenapa? Khawatir terlibat dalam hal-hal yang kagak benar. Namanya kita nih, walaupun nganggap diri kita orang benar, orang soleh seandainya, kalau dia ngeliat duit berdus-dus gimana? Datang ke pejabat, begitu pulang bukan kasih fulus pakai amplop, cek. Makasih Pak Kiai. Besok-besok diundang lagi datang ya. Dia lihat isi 1,5 M. Lagi mana nggak melek matanya. Kapan kita menggunakannya lagi? Nanya lagi dia. Udah bayarannya gede. Nah itu dikhawatirkan. Banyak asatid ulama di negara kita nggak pernah mau mendatangi mereka, khawatir kejerumus dalam hal-hal yang negatif. Justru itu ulama yang sebenarnya. Dikit-dikit masih nyosor, diundang nyosor, nggak sepantasnya. Dan ilmu agama semakin nggak ada taringnya sama sekali, dan nggak pernah dimuliakan lagi sama pejabat. Terus sekarang kan ustadz ulama kayak musiman, bikin acara maulid, undang ustadz buat ceramah. Jadi ustadz hanya buat ceramah aja udah. Bikin ibaratnya akdun nikah, siapa ustadz yang bisa khutbah nikah? Ustadz lagi yang dicari, begitu aja udah. Kayak ustadz atau ulama hanya background buat apa?
musim tertentu, setelahnya nggak kenal ustadz deh. Nah itu kan bahaya, kenapa? Dampak dari ulamanya sendiri menghina agamanya sendiri. Harusnya kalau ada pejabat begini begitu, ente datang ke sini. Tapi kan anak sibuk, anak begini-begini, sesibuknya ente bakal disibukin di hari kiamat daripada ini. Datang ke rumah kalau ente mau ilmu, datang ke majelis ilmuannya kalau ente mau ilmu. Itu baru ulama dan itu baru pejabat. Zaman sekarang semakin dihina ulama dengan diundang-undang ke tempat-tempat yang nggak sepantasnya. Dan ulamanya mau lagi. Kenapa mau? Kembali lagi ya. Ada fulus, semua mulus. Nggak ada fulus apa? Mampus. Qala Muhammad ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala, "Law kana an-nas kulluhum 'abidi la a'taqtuhum wa tabarra'tu an walaihim." Al-Imam Muhammad bin al-Hasan, ini anak daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau bilang apa? "Law kana an-nasu kulluhum 'abidi." Jika seandainya seluruh manusia menjadi budak buat saya, nescaya aku akan bebaskan mereka semua supaya aku tidak menjadi tuan. Dahsyat tuh. Jika seandainya Allah takdirkan semua manusia jadi budak dia, gue bebasin semuanya, gue nggak mau jadi tuan, nggak mau punya apa? Kedudukan dan beban, karena berat di hari kiamat. Zaman sekarang orang pengen beban itu malah dicari ya, nggak kepilih gila lagi. Gak kepilih gila di rumah sakit gila atau di Bandung, ngumpul semua di sono. Kenapa? Stres. Gak kepilih, sampai stres, duitnya habis buat kampanye. Lah mau ngapain jabatan yang dikejar-kejar? Ente kalau emang ada niat baik untuk memperbaiki negara, silakan nyalonin diri sesuai dengan kemampuan. Ente terpilih, emang Allah sudah takdirkan. Ente gak terpilih, gak usah dipusingin. Bisa jadi yang dipilih sama Allah lebih baik dari kita. Kita harus nonton begitu. Nggak usah apa ngutang-ngutang, akhirnya pulang begitu kelar. Kelar pemilihan, stres dia lihat bukan nama dia, gila, ketawa di jalan. Ada ketawa di jalan, masih pakai jas, pakai apa? Dasi, bawa tas. Kenapa? Mau ke DPR katanya, mau ke gedung DPR. Ditanya-tanya udah gila, gara-gara apa? Stres. Maka disitulah jangan kita gila jabatan dan kedudukan hanya demi kepentingan duniawi. Wa man wajada ladzatul ilmi wal amal bihi qallama yarghabu fima 'indan nas. Kata ulama kita, orang yang sudah mendapatkan kelezatan ilmu dan kelezatan beramal dengan ilmu, maka mereka itu jarang banyak keinginan daripada apa yang di tangan manusia. Kalau itu sudah ngerasain lezat ilmu, itu nggak mau punya segala sesuatu yang orang lain punya. Biasa aja buat itu. Kan zaman sekarang suka ada manusia ngelihat sesuatu, dia pengen harus punya. Dia orang berilmu, dia nuntut ilmu, thalibul ilmi, hadir majelis ilmu, ngelihat temannya boleh handphone agak mahalan dikit, pusing pala dia. Gimana caranya gue harus punya atau lebih bagus dari dia? Berarti ente nggak nikmatin kelezatan ilmu selama ini. Enggak, sama sekali nol masih. Karena masih ada dunia. Orang masih ada dunia di hatinya, ilmu bermanfaat bagi dia. Itu begitu aja. Karena hati itu wadah. Nggak mungkin hubbud dunia dengan ilmu bisa campur. Kalau udah ilmu semua, insya Allah isinya apa? Orangnya qanaah. Yang Allah kasih disyukurin, yang belum ada disabar. Qanaah dia, kenapa? Ilmunya bermanfaat. Cuma dinuntut ilmu tapi pengen temannya begini, bukan dia doain, temannya tiba-tiba bawa handphone harga 10 juta. Masya Allah, anda doain semakin berkah. Kalau bisa ente beli handphone yang harga 100 juta. Itu nggak pengen punya kayak gini? Enggak. Mau ngapain? Handphone yang penting bisa apa? Komunikasi, bisa kita nyari-nyari ilmu di situ, bisa dapat kitab-kitab PDF di situ. Udah, itu intinya. Apa lagi intinya? Kalau Allah kasih tanpa ana minta, ya ana terima. Cuma anda pusing, sampai nyari harus sama, ya enggak. Itu baru orang berilmu tuh. Maka disitulah kalau ente sudah mendapatkan kelezatan ilmu, ente nggak bakal ada keinginan mengharapkan apa yang di tangan manusia. Ya. Sampai sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita teruskan lagi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang insyaallah taala.
الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله حق الفاتح وسر الفاتح بكرمة الفاتح فرج الحمد كشف الغم يا من لعبدي يغفر ويرحم الفضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا ترفنا بأننا ترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وشائر الحلال وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سؤل. صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله والصحب عداد الصحب والحمد للإله بالفضل والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.